جب 40 ساتھیوں سمیت یہ پہنچے تو جب ہمارے اس علاقہ میں آئے تو ملتان میں مدینۃ الاولیاء میں سرکار پہنچے، دریائے چناب کے کنارے میں تھے، 40 ساتھی قریب تھے. یا کھانے کے لیے ہر ایک نے انتظام، کسی کے ذمہ ہوگا تو لکڑیوں لے کے آگ جلا. سرکار شہباز قلندر کو کہا کہ تو گندم شہر سے پسوا کے لا. قلندر گندم پسوانے کے لیے شہر میں داخل ہو گئے. سلطان غیاث الدین دہلوی کی حکومت تھی دہلی میں، اس کا بیٹا سلطان محمد ملتان کا گورنر تھا. جب یہ پہنچے ہیں تو جب یہ بستی میں آئے تو بستی میں پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو اپنے گھر میں اس کے چکی ہے اور وہ گندم کو پیستی ہے. قلندر اس کے دروازے پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، عورت باہر نکلی. حسن یوسف کو پہلی بار ملتان میں دیکھا. روپ زلیخا کو اپنے اوپر طاری کیا. بحر تلاطم میں موجیں آئیں. تہذیب منبر کا خیال ہے اور میں 2-4 جملے کہوں گا. شہباز قلندر نے سیرت یوسف کو اپناتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیرا. عورت نے قلندر پہ کردار پہ الزام لگا دیا. سپاہیوں نے شہباز قلندر کو گرفتار کیا اور سلطان محمد کے دربار میں لے گئے. یہ کوئی اجنبی ہے، کوئی مسافر ہے، شہر میں نیا آیا ہے، ایک عورت پہ حملہ کر رہا تھا، ہم نے گرفتار کر لیا. عورت کو اس کے شوہر سمیت دربار میں بلایا گیا. اس نے قلندر کبریا پہ الزام لگایا. اب جملہ سنیے گا جو معرفت سننے کے لیے آئے. قلندر پہ جب الزام لگا تو دربار میں سلطان محمد نے کہا اجنبی مسافر تیری عصمت کا کوئی گواہ ہے؟ قلندر نے سورہ یوسف کی تلاوت کی. سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے لیے کہا میرا گواہ موجود ہے لیکن میں چاہتا ہوں، میں سیرت آل محمد کا پیروکار ہوں، یہ ہٹ جائے تاکہ یہ عذاب سے بچ جائے. میں اب بھی کہتا ہوں یہ اپنا دعویٰ واپس لے، میں اسے معاف کرتا ہوں. 3 دفعہ قلندر نے عورت سے کہا دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں، دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں، دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں. اسے کہا تو نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، میں دعویٰ واپس نہیں لوں گی. قلندر نے کہا اگر تو نے دعویٰ واپس نہیں لینا پھر میں اپنی گواہی کے لیے اپنا گواہ بلاتا ہوں. سلطان محمد نے کہا گواہ کون سا ہے؟ فرمایا اس عورت کو گھر بھیج، اس گھر کے جھولے میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا. جب کہا وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا، سلطان محمد نے تخت چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہا تو جو کہہ رہا بچہ تیری گواہی دے گا، تو کوئی یوسف ہے؟ قلندر کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے وہ یوسف تھا، اس کا بیٹا ہوں. تفصیلات کا وقت نہیں. قلندر نے کہا مجھے جانے دے، روکنے کی کوشش کی. سلطان محمد نے کہا مقبرے کی جگہ دکھاتا ہوں، تکیہ لگانا چاہے جگہ دیتا ہوں، بیٹھ میرے شہر میں. فرمایا تیرے شہر میں رکنے نہیں آیا، تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں، مذہب آل محمد کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. فقیر پیسے لے کے دین نہیں منواتا. سوا لاکھ اسماعیلی فرقے کو مذہب آل محمد پہ لے کے آیا تھا قلندر. فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے پاس، مجھے انتظار ہے میرے باقی ساتھیوں کا. قلندر دریائے چناب کے کنارے میں بیٹھے تھے. یا بہاؤدین ذکریہ پہنچے، فرید الدین گنج شکر آیا، سخی بادشاہ شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نقویوں کی جد. اب جو نقوی سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے، بخاری نقوی سادات کی جد شاہ جلال الدین سرخ پوش بادشاہ یہ پہنچے. ساتھ لے کے قلندر کبریا چلے عالمپور کی طرف، جہاں پہ اپنے باپ ابراہیم مجاب کے حکم کے ساتھ ملنا تھا شاہ جمال مجرد سے. شاہ جمال مجرد کی، مجرد کہتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں یہ چاروں وقت کے فقیر پہنچے. ان کا پہنچنا تھا، میں معرفت کے پرواز آپ کو کروانے لگا. شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں پہنچنا تھا. پہنچ کے چاروں کھڑے ہوئے. شاہ جمال الدین مجرد پیر بھائی تھے حضرت ابراہیم مجاب کے.
जमाल उद्दीन मुजर्रब के पास जनाब इब्राहिम ने इसलिए भेजा था, इनके पास मौला ज़ैनुल आबिदीन का गुलूबंद था और मौला ज़ैनुल आबिदीन का असा था। फरमाया शाह हुसैन कलंदरी लेनी है तो जमालुद्दीन के पास जाना पड़ेगा। शाह जमालुद्दीन के पास पहुंचे, सामने तेल का कड़ाव गर्म हो रहा था। आज भी मुल्तान में गवाही देंगे बाबा समर शाह जी, आज भी वो मौजूद है। वहां पर मन्नतों का तेल जलाया जाता है, नीचे आग जलाई जाती है। वो आग कई सालों से रोशन शीशा। जमालुद्दीन मुजर्रद वहां तशरीफ फरमा थे। लोग मन्नतें मांगने के लिए आते थे, लकड़ियां जलाते थे, आग रोशन करते थे। आग 24 घंटे कभी बंद नहीं होती थी। दरअसल लोगों को यह नजर आ रही थी लकड़ियों की आग है, दरअसल वहां पे मुवद्दत आले मोहम्मद की आग दहक रही थी। वहां पे आने वाले आते थे, जब आग खत्म हो जाती, शाह जमालुद्दीन मुजर्रद कई कई दिन तक अपने दोनों पांवों को, दोनों टांगों को आग के नीचे रखते, उसके जरिए से उस कड़ाव को आग देते थे। वो कड़ा गर्म रहता था, चारों को आना था। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद का सलाम किया, सलाम करके कहा फकीरी लेने के लिए आए हैं, मार्फत की बुलंदी लेने के लिए आए हैं। फरमाया जिसने बुलंदी लेनी है इस तेल के कड़ाव में छलांग लगाओ। सुन्नत इब्राहिम को जिंदा करना चाहता था। जिसने खलील बनना है उसे आग में आना पड़ेगा। फरमाया जिसने मार्फत लेनी है आग में आना पड़ेगा। इतना कहना था, सबसे पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया आगे बढ़े। जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा तू वापस चले जा, तूने मुल्तान में रह के दीन पहुंचाना है। अगला फरीदुद्दीन आगे बढ़े, फरमाया तेरी मंजिल पाक पतन है, तुझे यहां नहीं रुकना पड़ेगा। शाह जलालुद्दीन आगे बढ़े। शाह जलालुद्दीन नकवी बुखारी सदात के जद आगे बढ़ने थे, या कलंदे किबरिया ने शाह जलालुद्दीन के पांव पे हाथ रखा, बाजू पकड़े पीछे करके कहा तेरी पुश्त पे 1.25 लाख फकीर है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू मुझे जाने दे। ये कह के कलंदरे किबरिया ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तेल के कड़ाहों में आग लगे छलांग लगा दी। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, किताबें कहती है, कोई कहता है जिसने कम अज कम लिखा उसने 12 महीने लिखा, जिसने ज्यादा से ज्यादा लिखा उसने 12 साल लिखा। कम अज कम 12 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 साल कलंदर तेल के कड़ाहों में रहा। खबर ही नहीं थी कलंदर है कहा। 12 महीने या 12 साल के बाद कलंदर का तेल के कड़ाहों से बाहर आना था। तकिया के, शाह जमालुद्दीन मुजर्रद के तकिया के दरख्त के एक एक पत्ते से, रेत के एक एक जर्रे से आवाज आई, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। शाह ने खड़े होकर जमालुद्दीन मुजर्रद से पूछा अब मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया बाहर आजा, अब तू लाल हो गया। जो बंदे अभी भी हैरान और परेशान या अफसाना या कहानी समझ के सुन रहे हैं कि शायद ये अफसाना या कहानी बयान की जाती है, ऐसा अकल में आ ही नहीं सकता, उनके लिए मैं एक ही जुमला कहता हूं, तुम बगदाद के चौक में होते तो कभी बहलोल से रेत ना लेते, तुम कभी भी बिलाल के रोके हुए सूरज को ना मानते। ये विलायत का इख्तियार है, कभी वो नौकरों के हाथ में दे देते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। मैं पाकिस्तान में हूं, गाड़ी मैंने खुद खरीदी है, चलाता मेरा ड्राइवर है, मैं मुतमिन हूं, मलकियत मेरी है, इख्तियार उसका है। कलंदर कलंदर बन गए, कलंदर का बाहर आना था। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा वापस नहीं जाने दूंगा, तुझे यहीं पर रोकूंगा। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे किए, गदीर की सुन्नत को जिंदा किया। कलंदर के सर पे शहबाज की दस्तार बांधी गई, कलंदर के सर पे कलंदर की दस्तार बंधी। कलंदर ने मार्फत वाला इम्तिहान पास कर लिया था। 1.25 लाख फकीर कलंदर के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। बशरी तकाजों के मुताबिक मार्फत के आखिरी जीने का नाम कलंदर है, इससे आगे बशरी तकाजा नहीं, यहां फिर आगे नूर शुरू हो जाता है। बशरियत की आखिरी डिग्री का नाम, इसके आगे ना कोई क्लास है, ना कोई ओहदा है, ना कोई डिग्री है। 1.25 लाख